हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो बहुत सारिया भर्तियां निकल आ चुकियां तो हुण हवावां जिवें वो कहंदे हुंदे भी बहुत सारिया वग रही कि भाई होर भी रिक्रूटमेंटां आउणगियां। मैं बहुत घट वीडियो पाउणा हुंदा रिक्रूटमेंट के, खास करके अपना पढ़न तक ही मतलब रहिंदा एंड बहुत सारा मैं जिहड़ा यानी कि पढ़ाई वाला पक्ष ही रखदा एंड बहुत सारिया उहदियां वीडियोज़ भी तुहानूं यूट्यूब ते देखण नूं मिलदियां। बट ठीक है, जो रिक्रूटमेंट आ जाती तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होंदे आ, कोर्सिस बारे होंदे आ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ DCA ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DCA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ BCA ਆ, फिर MCA है या BTech है, यानी कंप्यूटर सबजैक्ट जेकर तुसीं पढ़िया होया ISO सर्टिफाइड इत्थे नहीं चलना गा। बाकी ओबवियस गल है RTA वगैरह आप पा देंगे, डिटेल होर भी निकल के आऊगी तो जो भी कोई डिटेल आई तो मैं दसूँगा, राइट है। यानी मेरा मनना जो है कि कट ऑफ ते वीडियो देखनी, रिक्रूटमेंट ते वीडियो देखनी, ये मैनू नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ा वर्थ इट है। इस करके मैं वीडियो कट ऑफ ते भी नहीं पाउंदा, जां रिक्रूटमेंट ते वीडियो बहुत ही रेयर, बहुत घट पाउणा। ज़्यादा फोकस अपना पढ़ाई ते बुक्स ते इसे ते ही होना चाहिए। इस करके मैं ज़्यादा प्रमोशन है उन्होंने घट करदा, यानी कि करदा नहीं, राइट है। बट हाँ, जदों ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी आउंदी, क्योंकि हुण रिक्रूटमेंट आईयां तो बहुत सारे स्टूडेंट का मेन पता जिहड़ा प्रॉब्लम रहिंदा कि उन्होंने की लगता कि असीं एक्साइज इंस्पैक्टर की अड्ड तैयारी करनी है, असीं क्लर्क लैवल की अड्ड तैयारी करनी है, असीं PSSB क्लर्क की अड्ड तैयारी करनी है, असीं कोऑपरेटिव बैंक की असीं अड्ड तैयारी करनी है। देखो सीधी जी गल है, यह तुहाडे ते है कि तुसीं अड्ड अड्ड तैयारी कर लो, पर ठीक है आसे पासे मार्केट दे विच ईवन कि अपने ही जेकर तुसीं एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो उत्थे भी तुहानूं ये अड्ड अड्ड कोर्स मिलणगे। पर मैं इत्थे सुजैशन देण आया कि तुहानूं उस दुविधा दे विचों कड्ढण आया कि करना की चाहिए, किस तरीके नाल तैयारी करनी चाहिए, की गल्लां बातां। देखो सीधी जी गल है, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा भुचाल पिया, बहुत सारिया पोस्टां इकट्ठियां आ गईयां। इहदा नुकसान भी है क्योंकि हर एक पोस्ट दे विच जिहड़ा रिजल्ट आउंदा उहदे मेन जिहड़े टॉपर वो सेम ही हुंदे आ, उधर भी उही टॉपर हुंदे, उधर भी उही टॉपर हुंदे, यानी कि जिहड़ा मौका जिहड़ा निचले क्रम वाला जिहड़ा स्टूडेंट आ उहनूं मौका मिलदा नहीं। इस करके वेटिंग लिस्ट का रौला ज़्यादा पै जांदा कि वेटिंग लिस्ट हरेक एग्जाम की होनी चाहिए। चलो आपां उह ते नहीं आउंदे, बट जेकर मैं पिछले साल के पैटर्न ते आवां, चाहे फिर एक्साइज इंस्पैक्टर सी, उहदे नाल इंडस्ट्रीयल प्रमोशन वाला हो गया, ਜਾਂ ब्लॉक ऑफिसर हो गया, ਜਾਂ फिर पटवारी सी, ਜਾਂ पंजाब पुलिस सी, ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ PSSB क्लर्क हो गया, ਜਾਂ कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तो हर एक ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। बट किसी की ज्वाइनिंग होगी, किसी की हजे ज्वाइनिंग नहीं हुई, राइट है। सो कहने का मतलब जिन्हों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिन्हों का हजे प्रॉपर तरीके रिजल्ट नहीं है, जिवें पंजाब पुलिस वाले सारे ही जोड़े है एक तरीके पेपर कैंसल हो गए, तो ओबवियस गल है यानी कंपीटीशन जो पिछले साल से उही हुण बनया होया, ईवन कि हुण उस तो भी ज़्यादा बनया होगा क्योंकि स्टूडेंट हमेशा ऐड ही होंदा, माइनस घट होंदा, जां कह लो माइनस बहुत घट होंदा, ऐड ज़्यादा होंदा क्योंकि पोस्टां घट होंदियां, राइट है। सो कहने का मतलब की है कि पहली गल तो तुहानूं उन्हां नाल कंपीट करना पऊगा जिहड़े पिछले साल या उस तो पिछले साल भी तैयारी कर रहे हैं, एंड उन्हां नाल भी कंपीट करना पऊगा जिहड़े हुण नवें नितरे आ, नवें यानी कि पेपर दे विच यानी कि तुहाडे नवें स्टूडेंट यानी कि ऐड होए, राइट है। सो जो कंपीटीशन इन्ना ह्यूज हो जाए तो उहदे लई तुहानूं राइट स्ट्रैटजी, राइट पाथ का पता होना चाहिए, एंड राइट पाथ तुहानूं कौन दस सकदा, जिहड़ा उस पाथ ते जां तां तुरिया होया ते जां उस पाथ दे विच कामयाब होया होया। सो आपां उन्हां दोनों फील्डां दे विच ही आउणे, राइट है। सो पिछले वार फिर उही गल है कि मैं इन्हां चीज़ां दी प्रमोशन करदा नहीं, राइट है, ना मैनूं लोड़ है क्योंकि ऑनलाइन दे विच बेसिकली की हुंदा गा, जिवें मैं कहदा कि मेरा स्टूडेंट कोई पटवारी दे विच मान लो पहला रैंक कैटेगरी ते हैगा भी है, राइट है। पर गल की है कि मैं उन्होंने नाम क्यों नहीं बोलता, क्योंकि कारण यह की है कि मैनू ये परसनली फील होंदा गा कि जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ता गा तो वह हो सकता GK या मैथ उन्हें मेरे तो पढ़िया हो सकता उन्हें रीजनिंग या इंग्लिश कितों होर पढ़ी हो, कंप्यूटर तो कितने होर पढ़िया हो। हुण कंप्यूटर वाला जेकर उन्होंने कहे क्लेम करे कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा लग गया तो ठीक है, वो पर्सनल लैवल पर जो भी मर्जी सोचता हो कह भी सकता क्योंकि हक बनता, राइट है। बट मेरा मनना यह है कि ये स्टूडेंट की मेहनत होंगी है, किसी इंस्टीट्यूट की मेहनत चलो ठीक है वो भी मैटर करती है, बट 10 या 20% होंगे एक पाथ देना होंगे। जेकर कोई फॉर एग्जाम्पल तुहानूं रास्ता दस रहा बट उस रास्ते ते भजना स्टूडेंट नहीं होंदा, राइट है। मैं एवें कहा पटवारी दे विच भी पहला रैंक, एक्साइज इंस्पैक्टर दे विच भी पहला रैंक, ईवन कि अपने जिहड़े टीचर पढ़ाउंदे आ एक्साइज इंस्पैक्टर दे विच उन्हां दा रैंक भी हैगा, राइट। इस तरीके दे नाल तुहाडा पंजाब पुलिस चलो जिहड़े कैंसल हो गए उहदे विच तां बहुत ज़्यादा भर्तियां, जां उस तो बाद जेल वार्डन हो गया, वार्ड अटेंडेंट हो गया, तो जिन्ने भी कोर्स आए आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टॉप रैंकर स्टूडेंट हैगे आ, ईवन कि एक्साइज इंस्पैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ भी कैटेगरी ਦੀ पहला रैंक है। सो मेरे कहने का मतलब की है कि उन्हां स्टूडेंट ਦਾ ज़्यादा ਬਣਦਾ ਗਾ, राइट है। चलो ठीक है, वो ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਰਾਈਟ ਪਾਥ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਉਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭੁਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਗੜ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਥ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਾਈਟ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ iOS, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ MHWIH, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਰਾਈਟ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਆਲ PPSC ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ PDF ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ PDF ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। PDF ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਥ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, GS ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਨੋਟਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਔਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ PPT ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਥ ਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ PDF ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ 50% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 50% ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ PPSC ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ। PPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ PPSC ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60% ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ, ਬਟ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ PPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਪੇਪਰ PPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਲ PPSC ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, PSSB ਕਲਰਕ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਲ ਕਲਰਕ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ
ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਕਲਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਲ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, PSSB ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ PPSC ਲੈਵਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਡ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਆ। ਅੱਡ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ ਕੋਰਸ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਸ ਖਤਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ PPSC ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੈ, PPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲਦਾ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਹੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੋਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਈਵਨ ਕਿ PPT ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ PSPCL ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਡ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 6 ਮੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ SI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਲ PPSC ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਲ PPSC ਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹ PCS ਦਾ 60 to 70% ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਲ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਜਵਾਕ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਚੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਸਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮੈਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵੋ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਰਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾਪੜਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਥਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਮੱਥਾ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਫਲਾਉਣਾ ਤਿਉਂ ਕਰ ਰੌਲਾ ਪਲਾ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਕਸਟਮਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ 25 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਲੀਵ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟੌਪਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਭੀੜ ਗੁੜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭੀੜ ਤਾਂ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ A ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, B ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, C ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਲਝਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, PCS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ PCS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਆਲ PPSC ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਟ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਲ PPSC ਲੈਵਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ PCS ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸ਼ ਪੌਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਥ। ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਮੈਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਸਹੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਂ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਐਡਰੈਸ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 21 ਆ, 150 ਰੋਡ ਆ, ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਹ ਮੇਰਾ ਗਾ 8986906566, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ 8136256566 ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, web.raceacademyofficial.com, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਆਹ ਵੈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਵੈਬ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, web.raceacademyofficial.com। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਲ PPSC ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੂਪਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ। ਵਿਊ ਆਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਪਿਆ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਪ ਟੂ 1000, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਮਿਟ ਰੀਚਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਪਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੂਪਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।